Good morning. So இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் தான். எதுக்காக வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம போல இப்ப நான் ஒரு ஹியூமன் கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு ரெப்ரசென்ட் டூ வேல்யூஸ், ரெண்டு வேல்யூ வெயிட் பண்ண போறேன். ஒரு வந்து ஹியூமனோட வெயிட்டையும் ஹைட்டையும் ரெப்ரசென்ட் பண்றதா நான் எடுத்துக்கிறேன். So these are the two properties of the class. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இனிஷியலா டிஃபால்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் 0 இருக்கு. அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெயிட் வந்து ஒரு 15 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அண்ட் ஹைட் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா 100 சென்டிமீட்டர்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன் கேஸ் நான் இந்த கிளாஸ்க்கு ரெண்டு இருந்தா ஸோ ஈக்குவல் டு நியூ இட் இஸ் a human. Okay, I'm going to say that object name. Sorry, I'm going to create my name, not go with others. Okay, so இப்போ கார்த்திங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். So you know that in the memory organization பார்த்திருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் இருக்கு. So that this கார்த்திங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. There are two objects will be means two values will be means two memory location will be allocated. One for in the weight, another one for height. So automatically it will be initialized as weight is a 50 and the height is 100 centimeter, right? But in a real, so my weight is not 50, it is something different, and my height is different, not equal to 100. Okay. I am going to create another one more. It is called human. I am going to create it for Sakti equal to new human. So now இன்னொரு object create பண்ணிருக்கேன். So for Sakti also the separate memory location will be allocated. Clear? So the separate memory location will be created. So and for means the two instance variable we have. So that for Sakti also there is a memory location represents for weight and height. So it shows that for all the objects are having the weight is a 50 and height is 100. But in real situation it is not possible because இப்போ என்னோட வெயிட் வந்து 50 கிடையாது, ஹைட் 100 கிடையாது. சோ என்னோட மேபி ஈக்குவலா இருக்கலாம், பட் எல்லா சிச்சுவேஷனுக்கும் எல்லா ஹியூமனுக்கும் வெயிட் வந்து என்னவா இருக்காது, 50 இருக்காது, அண்ட் ஹைட் வந்து 100 இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் கரெக்ட்? சோ ஐ திங்க் நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. சோ அப்போ வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைன் பண்றீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் மேபி அந்த ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூஸ் ஈக்குவலா இருக்கலாம், பட் ஆனா ஆல்வேஸ் எல்லா ஆப்ஜெக்ட் கன்ஸ்டன்ட் கிடையாது. ஆல் தி ஆப்ஜெக்ட் ஹேவிங் a same property. So the objects different property இருக்கறனால we are allocating a memory. நம்ம அதுக்கான மெமரி allocate பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். If all the objects are having the same property, எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I am going to here to define that memory organization. You know that there is one object created. There are two objects will be created for this program. One object is named as Karthik. So this is called Karthik. The object name is called as Karthik, and this object is for Sakti. So இது வந்து நான் சக்திங்கிற ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன். So here so there are two memory locations will be created. One is for representing weight and the one is for representing height. Here also there are two separate memory location will be allocated. One represents height and one represents weight. Okay. So assume that this is for weight. This is for weight, and assume that this is for height. And same way here also, so it will be represent for weight, and this memory location will be represent for height. Okay. So whenever you know that whenever the object is created, automatically the values will be, I mean the default value of the instance variable will be assigned. So in the கேஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the default value வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 இருக்கு.
and the height வந்து 100 இருக்கு. So whenever the object Karthi is created, Karthiங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகும்போது automatically the instance variable will be assigned with the values. So அப்ப இந்த இடத்துல என்ன values இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 15 இருக்கும். So அதே போல இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா the values வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா height வந்து 100 இருக்கும். Same way, if you come to this weight, இப்ப சக்தியோட வெயிட்டுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா so வேல்யூ வந்து 15 இருக்கும். அதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so height எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா in real time this is not a best way to assign a value because so this is a separate this object have a separate value and this is a Karthi's the human has to have a weight and as well as height property, and that's everyone know that, but the thing is the value inside of the property may differ but கிடையாது. சோ அப்ப என்னன்னா the way of assigning the values at the time of declaration is not a best practice. Clear? I will repeat once again. The way of assignment of declaration is not a best practice. I will repeat once again. So அதாவது value declare அதாவது declaration பண்ணும்போது instance variableக்கு values assign பண்ண கூடாது. அது வந்து it's not a best way of assigning அப்படி நீங்க கேட்கலாம். So அப்ப அந்த மாதிரி situationல we can go with the constructors. So இப்போ உங்களுக்கு எதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் போகணும்னு சொல்லலாம். பட் நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல எந்த எரரும் அதாவது இந்த மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஜாவாவை பொறுத்தவரையிலும் எந்த எரரும் கிரியேட் ஆகாது. பட் இஃப் யூ கோ வித் ஸ்ட்ரக்சர் இன் C++, or maybe in C++ போனீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு அதாவது டேட்டா மெம்பருக்கு டிக்ளரேஷன் பண்ணும்போது வேல்யூ அசைன் பண்ண முடியாது. பண்ணீங்கன்னா எரர் மெசேஜ் கிரியேட் ஆகும். Clear? Okay. So now come to this part. இப்போ நீட்பார கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்க்கு அதாவது ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கொயர் அப்படின்னாவே இட் கண்டெய்ன்ஸ் one property that is called as a side. Right? So side அப்படிங்கிற ஒரு பக்கங்கிறதா வேல்யூ. உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாலும் அதோட எப்பவுமே எல்லாத்தோட ஸ்கொயரும் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் இருக்காது. எந்த ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதோட சைஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது. ஸோ ஆல்ரெடி யூ நோ தட் கிளாஸ்ங்கிறது ஒரு ஜெனரல் ஃபார்மேட் தான். சோ ஜெனரல் ஃபார்மேட்ல வந்து ஏன் ஜெனரல் ஃபார்மேட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டோட வேல்யூஸ் வேரியேஷன் ஆகிறதுனால தான் நம்ம ஜெனரல் ஃபார்மேட் கொடுக்குறோம். சோ தட் யூ ஷுட் நாட் அசைன் அ வேல்யூ அட் த டைம் ஆஃப் டிக்ளரேஷன். டிக்ளேர் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வேல்யூவை நீங்க அசைன் பண்ண கூடாது. இட் இஸ் நாட் அ பெஸ்ட் சாய்ஸ். அப்போ நீங்க ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம், அப்போ not a best way to assign. So for that we need a solution so that normally இருக்க சான்ஸ் இல்ல. அதனால வந்து by using a constructor மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், சொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப what is constructor அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So constructor is a special member function. So it is a special member function அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு உங்களுக்கு. So special member function used to assign the values. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷனோட பேரும் கிளாஸோட பேரும் கண்டிப்பா ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவீங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. அப்போ இதே ப்ரோக்ராம்க்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். so that it is not a best way to assign a value. இல்ல. சோ அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் அசைன் பண்ணனும். அப்ப என்ன சொல்லிருக்கோம், கிளாஸ் நேமும் ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமா இருக்கணும்னு சொல்லிருக்கோம். சோ ஹியர் நாம எந்த கிளாஸ்க்குள்ள எழுத போறோம், ஹியூமன்ங்கற கிளாஸ்க்குள்ள தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் எழுத போறோம். சோ அப்ப இங்க என்னோட கிளாஸோட பேர் வந்து ஹியூமன். சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட கிளாஸோட பேரும் ஃபங்க்ஷனோட பேரும் சேமா இருக்கணும். சோ கிளாஸோட பேரே எழுதிட்டேன். ஃபங்க்ஷன் சிம்பல் என்ன இருக்கும், ஃபங்க்ஷன் சிம்பல் இதோட அப்பெண்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா this is called constructor. Clear? So the class name, அதாவது the syntax என்ன அப்படின்னா for declaring a constructor, ஒரு constructor declare பண்றதுக்கு define பண்றதுக்கு syntax என்னன்னா
So you have to write like this. So class name, then parenthesis இருக்கிறது function symbol இருக்கணும். Maybe parameters இருக்கலாம். அதாவது it means that இந்த இடத்துல நீங்க parameters வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம். ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுத்தா that is called optional. வேணும்னா நீங்க கொடுத்துக்கலாம், இல்லனா தேவையில்லை. அது வந்து அடுத்த டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது புரியும். then இந்த இடத்துல லாஜிக் வர கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் you have to write. So இந்த இடத்துல நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கான லாஜிக்ஸ் நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா அதே டிஃபால்ட் வேல்யூ தான் weight and height நான் இப்போதைக்கு எழுதுறேன். ஓகேங்களா? சோ now the class name வந்து human, so that என்னோட function name human வந்துருச்சு. then I'm going to assign there are என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேணுமோ நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம். for example the default value of instance variable 0, so அதனால இனிஷியலா நான் வந்து default values மாத்துறேன். ஓகே, இப்போ நான் டிஃபால்ட்டா some values fix பண்றேன். so 50 100. ஓகேவா? ஓகே. அப்ப இது ஏன் 50 100 கொடுக்குறீங்க அப்படி நீங்க கொடுக்கலாம். சோ அது வேண்டாம் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வரும்போது சொல்றேன். இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் பேசிக்கா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கங்க. சோ சம் வேல்யூஸ் நான் அசைன் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட்? ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வழக்கம் போல எங்கேயும் அதே தான் அலோகேட் ஆகும். there is a difference இருக்கு. நான் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ங்கிற வீடியோ பாருங்க, அதுல உங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் கிடைக்கும். சோ இப்போதைக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்க்கணும். ஓகேங்களா? சோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட் போடுறேன் இந்த இடத்துல. ஆக்சுவலா நார்மலா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மென்ட் அந்த இடத்துல போடாதீங்க. தட் இஸ் நாட் a best practice to do that. only initialization statement தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக. Okay, so the first thing என்ன அப்படின்னா the properties of the constructor வந்து என்னன்னா class ஓட பேரும் function ஓட பேரும் சேமா இருக்கணும். so it is a special member function. member function means it is a part of the class, so that it is called a member function. so it is a special member function. ரெண்டாவது இது அசைனிங்க வேல்யூ அசைன் பண்றதுக்காக வர்க் பண்றோம். it may be a comparative assign வேல்யூ நான் அசைன் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படினா சோ அடுத்தது நோ ரிட்டர்ன் டைப். ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி voidங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ண கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோகிராமை ரன் பண்ணலாம், தென் அடுத்தது நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரன் கம்பைல் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட். சோ என்னோட ப்ரோகிராம் வந்து human.java. I wait for that output. That means that dot class file successful compilation is over. The dot class file will be created. There is a one error. There is a spelling mistake in line number 18. So human, there is a spelling mistake here. So now it's rectified. So now compile பண்றேன். So automatically the class file will be created and I'm going to run. So actually the Java main function இருக்கிற class வந்து ms, so அதை நான் ரன் பண்ண போறேன். So there are two methods constructor automatically கால் ஆயிருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு क्वेश्चंस என்ன வரும்னா இந்த இடத்துல நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டரையே கால் பண்ணலையே எப்படி அது கால் ஆகுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆக்சுவலா என்னன்னா ஒன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணீங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆயிரும். நீங்க டாட் ஆபரேட்டர் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ண முடியாது. புரிஞ்சுதா என்ன சொல்றேன்ட்டு? so constructor will invoke automatically, invoke or call automatically when object is created. when the object is created. நீங்க இதுக்காக ஃபங்க்ஷன் கால் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும்ங்கற நெசசரி கிடையாது. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது அதே உங்களுக்கு இன்வோக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? சோ அதான் பாருங்க இங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். சோ ரெண்டு டைம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வர்க் ஆயிருக்கு. பட் இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் நேம் இப்போ வேற ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோ ஐ அம் கோயிங் டு டிஸ்ப்ளே தி வேல்யூ ஆஃப் ஹைட் அண்ட் வெயிட் நான் பண்றேன் அப்படின்னா so this method will not invoke automatically. இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்வோக் ஆகாது. ஏன் ஆகாது அப்படின்னா என்ன? because it is a method. so constructor வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு மீன்ஸ் ரன் ஆகும். பட் ஆனா வந்து மீன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும். பட் ஆனா இது வந்து அந்த மாதிரி ஆகவே ஆகாது. எது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகாது. இப்போ நீங்க ஹைட் வெயிட் டிஸ்ப்ளே பண்ணி பார்க்கணும்னு யூ மஸ்ட் இன்வோக். ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்வோக் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா
My object name is a Karthik and function name is a display. I'm going to display it. இப்போ just run பண்ணி பாருங்க, it will work. So explicit methods function நீங்க கால் பண்ணணும். பட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து அப்படியே எக்ஸ்பிளிசிட்டா கால் பண்ணணும்னு கிடையாது. இது வந்து கரெக்ட்டுங்களா? see that first வந்து என்ன ஆகுது, எனக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஹைட் அண்ட் வெயிட் டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆயிருக்கு. so now see the program பாருங்க. So just to see that, so we know that whenever the object is created, automatically the constructor will work அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. So constructor will work ன்னு சொல்லிருக்கீங்க. I mean the definition படி, so that automatically என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு, so from here இங்க இருந்து so in the function automatically call ஆகும். ஏன்னா because this is a logic for object creation, so it will be assign the value for Karthikங்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு அசைன் ஆயிருக்கும். சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா just we are invoke a method. நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணிருக்கேன். சோ ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா display. சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so it is a explicit call. So member functions must be explicit call இருக்கணும். so display function கால் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த லைன் வரும்போது I am a constructor ன்னு டிஸ்ப்ளே ஆகும். இந்த லைன் வரும்போது the height and weight of Karthikங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உள்ள வேல்யூவை டிஸ்ப்ளே ஆகும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா just I invoke சக்தி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். so that ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாவே கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கால் ஆகும். so கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட் கால் ஆயிடும். so that it will print I am a constructor. see that order output பாருங்க, உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. so I am in a constructor, this is for object Karthik, and the weight and the height of the will be displayed for the object Karthik. then it will display I am a constructor for Sakti. so this is the way the constructor work ஆகும். அப்ப நீங்க கேட்கலாம், இதுக்கு பக்கத்துல ஏதாச்சும் வந்து ரிட்டர்ன் டைப் போட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு. சோ போட்டு பார்க்கலாம், void போட்டு பாருங்க. you can check it and you can decide it what is the is there any error or not. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு முன்னாடி அலோ பண்ண கூடாது. okay, so if you want you can run now. so the constructor won't invoke. see that, so constructor க்கு முன்னாடி நீங்க ரிட்டர்ன் டைப் போட கூடாது. it may be return type anything, void or primary data types நீங்க எது வேணாலும் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிருப்பீங்க. இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆயிருக்காது. சோ ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி நீங்க ரிட்டர்ன் டைப் போட்டுட்டீங்கன்னா அது மெம்பர் ஃபங்க்ஷனா மாறிடும். சோ கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு முன்னாடி எப்பவுமே நீங்க ரிட்டர்ன் டைப் போடக்கூடாது. clear? so ரிட்டர்ன் டைப் போட்டீங்கன்னா அது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடும். அப்ப நீங்க as usual கால் பண்ற மாதிரி இருக்கும். so it is not a best practice. okay, so அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, so see that now come to the topics. so now you know what is constructor for initialization of data member or instance variable. so it is a special member function for assigning initializing the values. so in this class name and function name same இருக்கணும். so அதான் பாருங்க, this is special member function for initialization of data members னு சொல்லுவாங்க. sometimes somebody saying for memory allocation கூட சொல்லுவாங்க. ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணவே மெமரி அலோகேட் ஆகுமா, சொன்னால கன்ஸ்ட்ரக்டர் எதுக்காக என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெமரி அலோகேஷன்ங்கிறதுக்காக ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க. பட் மீனிங் என்னன்னா டேட்டா மெம்பரை நமக்கு இனிஷியலைஸ் பண்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. சோ இதுல கிளாஸ் நேமும் ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமா இருக்கும். சோ நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா கால் பண்ண தேவையில்ல, ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது கால் ஆயிரும். எப்ப ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஒர்க் ஆயிரும். does not return any value, that means that return type நீங்க எதுவுமே போடக்கூடாது. it must be defined either public or default or protected access modifier தான் இருக்கணும். பிரைவேட் போடக்கூடாது. ஓகே, இந்த இடத்துல நீங்க பிரைவேட்னு போட்டு பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பிரைவேட் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் விட்டு வெளியே நீங்க அக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம். அப்ப இதுக்குள்ளதான் எலிஜிபிளா இருக்கும். சோ பட் நம்ம அவுட் சைடா கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்ப கால் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கோம், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது அப்ப இங்க இருந்து உங்களால கால் பண்ண முடியாது. ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபியர் இஷ்யூஸ் கண்டிப்பா வரும். So now we are going to compile this. see then, so human has a private access, there is an error. so நம்மளால பிரைவேட் ஆக்சஸா இருந்துச்சுன்னா நியூ ஆபரேட்டர் வச்சு உங்களால அதாவது நியூ மெமரி அலோகேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டரை இன்வோக் பண்ண முடியாது. so that you have to use either எதுவுமே பண்ணாம விட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேரு டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர். so that எப்ப எங்க வேணாலும் இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஃபுல்லா ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். public it will work, also it will work protector. so this time we have to check with public. இப்போ பப்ளிக்கை வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம்.
So it will work as usual. ஓகே சோ அதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா கம்பைலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் பேக்ரவுண்ட்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கும். ஃபார் இனிஷியலைசேஷன் வித் டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும். இப்ப நாம கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து கம்பைலர் வந்து டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. சோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல என்னங்கிறத பார்க்கலாம். சோ நான் மறுபடியும் நான் ரிப்பீட் பண்றேன் உங்களுக்கு. சோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்றதுக்காக தான் யூஸ் பண்ண போறோம். சோ தட் வந்து அதுல வந்து கிளாஸ் நேமும் ஃபங்க்ஷன் நேமும் சேமா இருக்கணும். சோ ரிட்டர்ன் டைப் கிடையாது. அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் பிரைவேட்டா இருக்க கூடாது. ஓகேங்களா? சோ அதே போல நீங்க எக்ஸ்பிளிசிட்டா கால் பண்ணணும்னு நெசசிட்டி இல்ல. ஆட்டோமேட்டிக்கா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து உங்களுக்கு இன்வோக் ஆயிடும் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது. சோ நோ எக்ஸ்பிளிசிட் ஃபங்க்ஷன் கால் பை யூசிங் டாட் ஆபரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணுங்கிற கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.